गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम एनालिसिस। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना कि ਆਪਾਂ ने SDLC ਦੇ ਵਿੱਚ we have already covered the different phases। ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼। ठीक है ना। दैन नैक्सट पॉइंट आ जाता अपना सिस्टम एनालिसिस, यानी कि सिस्टम एनालिसिस की है कि जो सिंपली द फेस है जोड़ा कि SDLC ਦੇ ਵਿੱਚ परफॉर्म किया जाता है। तो ये है कि हुंदा की है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस की है एक जस्ट सिंपली प्रोसैस है, प्रोसैस ऑफ एग्जामिनिंग द जो भी अपनी बिजनेस ਦੀਆਂ सिचुएशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ सिचुएशनस ਨੂੰ एग्जामिन करता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिवेलपिंग द सिस्टम सोल्यूशन, मतलब जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करने लिए फर्स्टली वी आर एग्जामिनिंग अपनी बिजनेस सिचुएशन एग्जामिन करते हैं। देखो बिफोर द डिवेलपमेंट ऑफ एनी किसी भी सिस्टम की डिवेलपमेंट तो पहला द प्रोजेक्ट प्रपोजल है जोड़ा कि प्रिपेयर किया जाता बाय द यूजर्स ने जोड़े कि सिंपली पहला प्रोजेक्ट के प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं। मीनस जो भी वो परसन है जो इस सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, दैट मीनस वो यूजर है। तो यूज़र की करेगा एक बेसिकली एक सिंपल प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएगा। तो वो प्रपोजल या तो कोई सिंपल यूज़र बना रहा है या कोई भी सिस्टम एनालिसिस्ट है जिसने थोड़ी सी प्रॉब्लम नू डिफाइन किया है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ नू चैक किया, वो की करेगा सिंपल सिस्टम एनालिसिस की करेगा उस प्रपोजल नू बनाएगा। आफ्टर दैट उसनू सबमिट किया जाता है, एक मतलब मैनेजमेंट लैवल पर उसनू सबमिट किया जाता है। ये क्यों किया जाता बेसिकली कि इत्थे जो भी आप सिस्टम एनालिसिस एक फेस है, जस्ट उसकी फेस की स्टार्टअप जितों होएगी फर्स्टली वो स्टार्टअप होंगी है कि जो भी कोई भी यूज़र या सिस्टम एनालिसिस है अपने सिस्टम को एनालाइज करना चाहता है तो फर्स्टली वो एक प्रपोजल देगा। तो वो प्रपोजल मैनेजमेंट लैवल पर सबमिट होएगा। जे मैनेजमेंट लैवल में लगता है कि हाँ जी ये वाले सिस्टम को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, दैट मीनस इस कोई चेंजिस लैके आने चाहिए या नवा सिस्टम बिल्डअप करना चाहिए, तो फर्दर वो उसको ओके कर देगा। तो इस है कि है सिस्टम एनालिसिस तो बहुत सारिया चीज़ा आ जांदियां ने। लाइक आपां की करते हैं भी लुकिंग एट एंड यूजर इंप्लीमेंटेशन, मीनस भी आपां जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसनू एंड यूजर तक की इंप्लीमेंटेशन भी चैक करते हैं आपां, मतलब सिस्टम एनालिसिस दे विच। दूसरा की आ जाता है कि आपां मतलब डीप डैप्थ तक जाने आपां एट द सोर्स, यानी सोर्स कोड नू आपां पूरे क्लीयरली अंडरस्टैंड करते हैं कि वट इज़ द सोर्स कोड, हाउ इट्स इंप्लीमेंट एंड विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है जी। दैन उस दे विच जो भी मैथोलॉजीज होंदियां ने सोर्स कोड दे विच, यानी कि किहड़े ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नू बनाने वास्ते, तो उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। तो दैन उस तो बाद होर की भी बहुत सारिया रिसर्च आ गई जिहड़ियां कि मतलब एक सिस्टम नू सपोर्ट करदियां ने, वो सारिया रिसर्च नू आपां चैक करते हैं। दूसरा होर की आ जांदा कि प्रोडक्शन, ठीक है ना, मतलब मैं थोड़ा जस्ट सिंपली ये चीज़ दसनी है कि सिस्टम एनालिसिस फेस की करता है। ठीक है, ये सारिया चीज़ों को एनालाइज करता, प्रॉपर फुली सिस्टम को एनालाइज करता है, चाहे कोई एंड यूजर इंप्लीमेंटेशन है, चाहे कोई थोड़ा सोर्स कोड है, चाहे कोई थोड़े प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है, ठीक है, ਜਾਂ थोड़ा कोई रिसर्च वर्क है, ठीक है जी, चाहे थोड़ी कोई फिजिबिलिटी है, तो ये प्रॉपर पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करेगा। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट अपना जोड़ा आ जाता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है कि यार जस्ट सिंपली एक तरह का अपना फर्स्ट स्टैप है सिस्टम एनालाइज फेज का। फर्स्ट स्टैप है वो की अपना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन मीनस फैक्ट फाइंडिंग मिशन। ठीक है, हेयर वी मैंशन कि जस्ट सिंपली आप की कर रहे इतने अपने अपने फैक्ट्स नू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब योर एम इज़ टू फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द करंट प्रॉब्लम। मेनली थोड़ा एम की है इतने जस्ट सिंपल कुछ नहीं है कि एक्चुअल च करंट प्रॉब्लम है की है सिस्टम है कि है सिस्टम की करंट प्रॉब्लम की है, यूजर नीड्स फ्रॉम अ सिस्टम, यूजर की चाह रहा सिस्टम तो। ठीक है, होर बहुत सारिया वैरायटी ऑफ मैथड्स होंगे ने, एक मतलब सिंपली फैक्ट फाइंडिंग के बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैथड्स ने जोड़े कि आप यूज़ करते हैं सिस्टम एनालिसिस फेज के विच। ठीक है जी, मैं कुछ ਜਿਹੜੇ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के कुछ पॉइंट्स ने जोड़े कि मैं लिखे ने। ठीक है, इन्हों के थ्रू आप कर सकते हैं जस्ट सिंपली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को स्टार्टअप करते हैं, दैट मीन सिस्टम एनालिसिस फेज की स्टार्टअप करते हैं। यानी कि इन्होंने पॉइंट्स के नाल आप फर्दर एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, फुल
ਫੁੱਲ ਆਫ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਐਸੀ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 or more ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਰਸ ਔਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਅਵਰ ਇਨਪੁਟ ਆਲਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਪੁਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ all the data used by the system, data requirements and draw an ER model if appropriate। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਡਰਾ ਐਨ ER ਡਾਇਗਰਾਮ। ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੀਨਸ ਦਾ ਐਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਡੇਟਾ
ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ER ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ER ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ER ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਸਟ ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬੇਟਾ।